Another slide agglutination test is a Weddell test. Weddell agglutination slide test is detection for febrile disease، وأقصد بها هي الأمراض الحمية، وهناك نوعين من البكتيريا المسببة للأمراض الحمية. The first type of bacteria is Salmonella that cause typhoid fever and paratyphoid fever. Where are the other type of bacteria اللي هي نسميها احنا البروسيلا، واللي هي تكون مسبب رئيسي لمرض undulating fever or brucellosis and another name نسميه الحمى المتموجة. Weddell test is for detection type of bacteria known as the Salmonella، واللي هي المسبب الرئيسي لحمى التيفويد fever. Is a gram-negative facultative rod-shaped bacterium belonging to the family Enterobacteriaceae. تعتبر هي جنس من العصيات المعوية سلبية الغرام، لا تشكل أبواغا. There are about 2,500 different types of bacteria. Most are human disease is caused by this type. And this bacteria can live in different of animals such as cows, dogs, cat, chicken and bird. Only Salmonella typhi live in the human. ممكن أن تنتقل هذه البكتيريا أو هذه العدوى بشكل مباشر direct or indirect من خلال طريقة تناول أطعمة ومشروبات ملوثة، أو من خلال contact with the infected animal or environment. وبنفس الوقت in human this type of bacteria Salmonella are the cause of two types of disease known as the salmonellosis. First of all enteric fever that's mean اللي هي الحمى المعوية الناتجة من غزو البكتيريا لمجرى الدم. And the other type of disease is acute gastroenteritis resulting from the foodborne infection الانتوكسيكيشن، بمعنى هو عبارة عن التهاب للمعدة والأمعاء، وهو ناتج من عملية التسمم الغذائي. Only there are two types of species of Salmonella ممكن أن يعتبر هو pathogen for the human، اللي هو السالمونيلا تايفي والسالمونيلا باراتايفي من نوع A, B and C. لذلك يعتبر الويدل تيست هو من أحد الاختبارات المصلية التي يمكن استخدامها للكشف عن الأجسام المضادة لهذا النوع من أمراض اللي مسببة من قبل السالمونيلا بكتيريا. So Salmonella can be classified into two groups according, first of all, to their distribution of pathogenicity into typhoidal and non-typhoidal. Typhoidal Salmonella causes typhoid fever and paratyphoid fever by Salmonella typhi and Salmonella paratyphi A, B and C, whereas the non-typhoidal causes gastroenteritis and food poisoning by other species of the Salmonella. نجي للdistribution of pathogenicity اللي we take a brief explanation about what are the main differences between the typhoidal and non-typhoidal. طبعا بالنسبة للتيفويدال سالمونيلا، التيفويدال سالمونيلا المين كوز إلها اللي هي سالمونيلا تايفي والسالمونيلا برا تايفي. تنتقل هذه العدوى عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة. تكون فترة الحضانة بالنسبة للسالمونيلا تايفي من 8 أيام إلى 14 يوم. أما بالنسبة للسالمونيلا باراتايفي اللي هي من نوع A B C تكون فترة الحضانة إلها من يوم إلى 10 أيام. في هذه الحالة قد يعاني المريض من أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا، وتترافق وياها بعض السيمبتوم مثل اللي هي ارتفاع درجة الحرارة high fever, stomach ache, headache, loss of appetite and rash. Both of these types of bacteria are human pathogen. بالنسبة نلاحظ أنه إذا الشخص المريض بهذا النوع من الديزيز إذا ما أخذ specific treatment حتى يعالج هذا النوع من البكتيريا ممكن يؤدي إلى الكثير من المضاعفات اللي هي الكومبليكيشن.
قد يكون يصير عندي infection of brain, gastrointestinal bleeding and elderly immunosuppressed very high risk. ليش؟ بالنسبة للأشخاص المسنين الألدري بيش نتيجة لضعف جهازهم المناعي تعتبر هذه البكتيريا very risk في حالة عدم تعاطي العلاج لأنها أساسا تعيش داخل خلايا المضيف وهذا ممكن أنه يحميها من دفاعات الجهاز المناعي. Where are the second type النون-تيفويدال. النون-تيفويدال هو مسبب other type species of السالمونيلا اللي هي السالمونيلا انتريتايدس والسالمونيلا تايفيميورين. This type of bacteria can be cause gastroenteritis disease. تكون فترة الحضانة الانكوبيشن من 6 ل 72 ساعة and the most symptom اللي هو المريض راح يعاني من عندها الفيفر الابدومينال بين ودياريا وفوماتيك. The other classification or the second classification that will be depend on the serotyping of السالمونيلا اللي هو الانتيجين structure of السالمونيلا. السالمونيلا أساسا تحتوي على 3 type of الانتيجين H antigen or somatic antigen via capsular polysaccharide antigen. يعتبر السيروتايبنج of السالمونيلا very important for detection antibody against this type of bacteria. فلو أجي أنا هس in the first picture we can see the O antigen and in the second the O antigen by mean the cell wall that it's the outermost portion of the bacteria surface are covered with the lipopolysaccharide known as the O antigen. Where are the second type of antigen المعروف عنه اللي هو ال H antigen is a slender thread-like structure عبارة عن خيوط فيبرية دقيقة مثل الشعيرات. هذه معروفة بال H antigen وهذه الشعيرات الدقيقة نسميها فلاجيلا تستخدم لعملية movement of the bacteria. The other type of antigen اللي هو أسميه أنا الفيا أو الفيرينس فاكتور اللي هو الكابسولار بوليساكرايد antigen. الفيا capsule will be covered the surface of producing bacteria اللي هو جاي نشوفه هسه احنا اللي هو يعتبر الشيت اي معناته الغلاف الخارجي اللي هو الكبسول اللي يحيط بالبكتيريا. يعتبر الفيا او الفيرينس فاكتور الى دور مهم جدا او عامل مناعي. ليش؟ الفيرنس فاكتور via inhibition of complement mediated killing and promoting the resistance against phagocytosis. إذا بسبب الفايا ممكن يعتبر هو الفيرنس فاكتور هذا النوع من البكتيريا. لذلك ليش؟ من خلال عملية تطبيق الكومبلمنت سيستم ويصير عملية promoting resistance for the phagocytosis لعملية الالتهام. Furthermore يعتبر الفيروس capsule also represent a predominant protective antigen and play important role in development of vaccine against typhoid fever. So the both type of Salmonella typhi and paratyphi have two type of antigen اللي هو ال O antigen وال H antigen. ومن أهم صفات ال O وال H is بالنسبة لصفات ال O antigen is thermostable وأيضا ال H antigen هو thermolabile. ممكن أن تعزل هذا النوع من البكتيريا من خلال GIT urine, blood, bile, bone marrow, sputum, food product and the milk. أساسا عمليات تشخيص هذه البكتيريا راح تتم بعدة طرق، يا أما من خلال البلود كلتشر، يا أما من خلال الستول كلتشر، أو من خلال السيروتايبينج تيست اللي هو for detection the antibody against the salmonella bacteria. لكن من أهم الاختبارات اللي هي تعتبر confirmatory test for salmonella is the stool culture at the first week of the infection. Wether test defined as a test involving agglutination of typhoid bacilli when they are mixed with the serum containing typhoid antibody from a person having typhoid fever and used for detection the presence of Salmonella typhi and Salmonella paratyphi. This type of test used for diagnosis the typhoid fever that caused by Salmonella
and in diagnosis of typhoid fever, patient serum is tested for Salmonella O and H antibody against the antigen suspicion. This will be done after 2 to 3 weeks of infection or after 10 days of fever. That will be this type of test facilitated quantitation estimation of the antibody to antigen Salmonella LOH, AH, BH, OH in human serum by slide agglutination or tube agglutination. تعتبر الويدر تيست هي من أهم الاختبارات المصلية السريعة جدا، والهدف أساسا من هذا النوع من الاختبار for detection antibody against antigen suspicion that be found في المريض اللي يعاني أساسا من التيفويد. طبعا نلاحظ أنه إحنا هذا الاختبار يبدي أن نأخذ عينة المريض يا أما من 10 أيام الأولى من ظهور ارتفاع درجة الحرارة أو من 2 إلى 3 أسابيع من مدة الإصابة. أنواع مختلفة من الأنتيجينات الموجودة بهذا الاختبار راح تكون يا أما الأو أنتيجين، H أنتيجين، AH أنتيجين، BH أنتيجين. طريقة اختبار الويدر تيست هي طريقة سهلة، يا أما تتم عن طريقة السلايد اجلوتينيشن أساسا أو عن طريقة استخدام التيوب اجلوتينيشن من نبدي نسوي عملية السيريال ديلوشن. إذا البرنسبل أوف التست for this of الويدر تيست راح يكون patient suffering from entering people would be possess antibody، وقد تكون هذا الانتيبودي ملاحظة. الفترة الأولى من الإصابة دائما نلاحظ كمية الكونسنتريشن للأنتيبودي الموجودة بالسيرم هتكون قليلة جدا، بعكس لو نجي ورا 21 يوم من الإصابة فنلاحظ أنه كمية الأنتيبودي will be rising، راح ترتفع تدريجيا، تختلف عن ال early stage of the infection. الطريقة اللي راح تعتمد اللي هي الطريقة الأولى اللي هو طريقة السلايد اكتيفيشن تيست، وبهاي الطريقة أقدر أتعرف على equalitative تيست. بهاي الصورة راح نشوف احنا الكت اللي يحتوي على different type of الانتيجين with الكارت بلاستيك يحتوي على 6 circles، بالإضافة إلى وجود الكنترول and النيجاتيف سواء كانت البوزيتيف and النيجاتيف كنترول. طريقة العمل كالآتي: أولا أنه يبدي يسحب كمية من الدم مقدار تقريبا من 2 إلى 3 مول، أحيانا توصل إلى 5 مول أوف البلود عن طريق الوريد، ويتم إضافة هذا الدم بأنبوبة نسميها البلين تيوب أو الجول تيوب. بعد ما أخذنا كمية هذا الدم ينقل هذا البلين تيوب إلى السنتر فيوج، والهدف من السنتر فيوج تقريبا هو لإزالة أو فصل كمية الدم عن السيرم، ويستمر تقريبا من 2 إلى 3 دقائق. بعد ما تم الحصول على السيرم يتم نقله عن طريق الميكروبايبيت إلى another بلين تيوب آخر. نجي عندي البلاستيك كارت تيوب يحتوي على عدد مختلف من الدوائر، فأنا ايش راح أسوي؟ أنه أخذ 1 drop of each patient serum sample for the 6 antigen will be placed in the circle card. ال1 دروب هي تعادل تقريبا بحدود 50 مايكرو لتر، فأنا بعد ما أخذت عينة من المريض وضفتها على الدوائر المختلفة أجي أخذ كل نوع من الأنتيجينات بمقدار ثابت ما يعادل كمية السيرم اللي هو 50 مايكرو لتر، وأبدي أضيفها على كل دائرة هنا. بعد ما أضفت راح أبدي أسوي عملية mixing between the serum و between the antigen suspicion. بهيجي حالة شو راح أسوي؟ أنا راح أسوي عملية روتوري للبلاستيك كارد، عملية شيكينج باي ذا الهاند، والهدف من عملية الشيكينج إنه حتى يصير عملية المزج بين كمية السيرم وبين كمية الأنتيجين سسبشن عن طريق الاستكات. طبعا هنا أنا شو راح أشوف؟ أنا راح أشوف راح تظهر يصير عندي appearance of الأجلوتينيشن اللي هي تعطيني الكواليتيف ريزولت سواء كان بوزيتيف اور نيجاتيف. عملية الأجلوتينيشن عن طريق عملية تحبب مثل ما جاي نشوف هنا بالصورة. ملاحظة دائما صبغة الريد راح تكون فور الأو أنتيجين، وصبغة البلو راح يكون فور ذا الاتش أنتيجين. في حال إذا كانت إنه طلعت عندي النتيجة بوزيتيف بالطريقة الأولى اللي هي طريقة السلايد أجلوتينيشن and then to know what are the titer of each of the antigen, the test will be repeated by the dilution of the serum. في حال إنه أنا بالسلايد أجلوتينيشن طلعت عندي النتيجة بوزيتيف، إذا أنا هنا أريد أعرف
التايتر اوف الانتيجين الموجودة بالسيرم ايش قد. راح اعيد الطريقة، لكن هاي الطريقة تنعاد عن طريق السيريال ديلوشن. طريقة السيريال ديلوشن انه اخذ مجموعة من التيوبات وابدي يعني بايبيت 1 دروب اوف الايزوتونيك سلاين، اخذ النورمال سلاين زين، اضيفه بالتيوب الاولاني اللي هي طريقة هنا السيركل، طريقة الدوائر، او نفس هي طريقة التخفيف بالتيوبات. فابدي انه انا أضيف من 5 10 20 40 80 microliter of each test sample on the remaining circle. أبدي أضيف هنا من كميات اللي خففناها بين السيرم والنورمال سلايد، أبدي أضيفها إلى الدوائر الموجودة بهذه البليتة. بعد ذلك after that added of each reaction circle a drop of antigen، أضيف قطرة من الأنتيجين، والقطرة الدروب تعادل هي 50 مايكروليتر. that will be showed agglutination with the test sample in the screening method. After that, by using the separated mixing, mix the content of each circle uniformly over the reaction circle. بعد ما أخذت الكمية المخففة بتراكيز مختلفة اللي هي سيريال ديلوشن من 1 إلى 20 1 إلى 40 1 إلى 80 1 إلى 160 1 إلى 320 1 إلى 640، بدأت صار عندي تخفيف السيرم إلى النورمال سلاين بالنسب المذكورة. بديت بالخطوة الثانية آخذ 1 drop from each dilution، قطرة واحدة تعادل 50 مايكرولتر من كل تخفيف، وأبدي أضيفها بكل سيركل. بعدين أبدي أخذ الاستيكات وأسوي عملية ميكسينج اللي هي بين يعني الأنتيجين المضاف وبين السيرم المخفف. بعدين أسوي عملية working the slide gently back and the forward absorb. راح نشوف عملية الأجلوتينيشن اللي راح تحصل بين السامبل وبين الأنتيجين سسبشن. راح نشوف هنا احنا 80 مايكروليتر corresponding إنمن إلى 1 إلى 20 دلوشن، وال40 إنمن يرجع مايكروليتر إلى 1 إلى 40، وال20 to the 1 إلى 80، وال10 إلى 1 إلى 160، وال5 corresponding to the 1 إلى 320. عملية إن شلون أقدر أني أشوف التايتر أوف الأنتيجين. طبعا التايتر أوف أنتيجين أو الأكتيفيشن تحدث لما يصير عندي equivalence، اللي هو راح يصير تعادل الكونسنتريشن بين الانتيجين اند الانتي بودي، فيحدث عندي تفاعل، يحدث عندي تحبب هنا. شرط ان يكون التيوب اللي بعده او السيركل بعده ما بي اي نوع من الرياكشن. لذلك راح اقول التفاعل صار وين بالديلوشن اللي هو 1 الى 160، اذا التايتر اوف الانتيجين راح يكون هو 160. The other method can be used for detecting the antibody against the antigen suspension of السالمونيلا، اللي هي عن طريق Typhoid Rapid IgM assay. وهذه الطريقة هي عبارة عن for detection the specific IgM and the IgG antibody to the Salmonella typhi. طريقة جدا more sensitive than the Wheeler test. والفرق the main differences between the IgM وال IgG إنه ال IgM يعتبر هو المسودة الأولى the first، يعني أول درافت، أول ما تصادف البكتيريا يبدي الجهاز المناعي راح يبدي ينتج أجسام مضادة من النوع ال IgM، إذا تعتبر هي specific indicator for the new infection. طبعا ال IgM هو يظهر بالأسبوع الأول ويكون بالقمة لمدة 3 أشهر. في حالة بالنسبة لإصابة التيفويد فيفر فراح يرتفع بالأسبوع الأول ويظهر إلى 3 مونث زين، وبعد ذلك يبدي ينخفض تدريجيا إلى أن يبدي الجهاز المناعي ينتج نوع آخر من الأجسام المضادة. يظهر عندنا الاي جي جي بالسيرم مالت البيشنت، ويبدي يرتفع تركيز الاي جي جي بعد انخفاض تركيز الاي جي ام في الشخص المصاب بالسالمونيلا تايفي. الطريقة الأخرى وهي الطريقة اللي تعتبر هي أكثر more sensitivity than the other method، اللي هو طريقة ال PCR technology has unparalleled sensitivity and specificity for diagnosis of typhoid fever than the Wheeler test and rapid IgM assay. طبعا هسه راح بعد ما انتهينا من 3 أنواع من السلايدات، عندي التفاعلات السيريت بروتين، روماتود فاكتور، والويدر تيست. راح نبدي نتحدث
next agglutination test اللي هو الروز بنجل test specific for the brucellosis disease. شكرا جزيلا.